Students, welcome to our math class. So நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், exercise 3.17 பார்த்துட்டு இருக்கோம். So already we done the first one, second one and fourth one, fifth one. So fifth oneல மிஸ் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸில் போட்டேன். பட் என்ன அப்படின்னா அந்த கொஷினை நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ now I will work out on the ஃபிஃப்த்தில் செகண்ட் ஒன். what is the ஃபிஃப்த்தில் செகண்ட் ஒன்? x y minus z plus 3 plus y 4 3 equal to 4 8 16. We will work out on the board. Okay va? And that so miss already போட்ட sumsல இந்த term மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மிஸ் பண்ணனால you have to treat that question as a creative. Okay va? Now I will work out this one on the board. போர்டில் ரைட் பண்ணிட்டேன். வாட் இஸ் இட்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த டூ மேட்ரிசஸும் என்ன சிம்பிளில் இருக்குது? அடிஷன் சிம்பிளில். ஸோ ஐ வில் ஆட் தோஸ் டூ மேட்ரிசஸ். அப்போ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய். வாட் இஸ் த செகண்ட் ஒன்? ஒய் மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் 4. நெக்ஸ்ட் இசட் ப்ளஸ் 3 plus 3 equal to 4 8 16. So now two matrices are equal, the corresponding elements are equal. They are equal matrices. The corresponding elements are equal. So what is the first element? X plus y equal to, what is the first one? 4. Next, y minus z plus 4 which is equal to 8. Z plus 3 plus 3 6. Correct? So Z plus 3 plus 3 equal to, what is the third one? 16. So now I write that, what is it? This is equation number 1, this is 2, this is 3. From 3, first I find out the z value from the equation number 3 because here only one unknown variable. ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும்தான் வந்திருக்கிறனால so we can find out z value easily in that equation. Okay va? So what is it? Z plus 6 equal to 16. Z equal to 16 minus 6. What is the z value? 10. Okay va? Where the z is appear in the equation 1 or 2? 2. So substitute z equal to 10 in equation number 2. Equation number 2 la mattum z varudhu. So adanal substitute z value in 2. What is that equation? Y minus z plus 4 equal to 8. Y minus z plus 4 equal to 8. What is the z value? 10. So minus 10. So anga minus irundanaala we have to use a minus. Okay va? So what is the answer? So different symbol subtract panni bigger symbol is minus equal to 8. So y equal to, what is it? 8 plus 6. What is the answer? Y equal to 14. Okay va? The y value is 14. Next, what is it? X. So இப்போ x value மட்டும்தான் இன்னும் find out பண்ணல. So substitute x ஓட வர variable என்னது? y. So y value substitute in equation 1 ன்னு போட்டோன்னா we get the value of x. So what is it? Substitute
y equal to 14 in equation number 1. What is the equation number 1? X plus y equal to 4. What is the x value? Y value 14 equal to 4. So x equal to 4 minus 14. What is the x value? Minus 10, because both numbers are different symbol. So subtract பண்ணி bigger symbol use பண்ணிக்கிறோம். Okay va? So what is the answer? X equal to minus 10, y equal to 14, z equal to 10. That's all. So are you have any doubt? So ரெண்டு matrices இருக்குது. ஸோ ரெண்டு matrices நடுவில் ப்ளஸ் இருந்தனால ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு ரைட் பண்ணி சிங்கிள் மேட்ரிஸாக மாற்றினதுக்கப்புறம் ஸோ டூ matrices ஆர் ஈக்குவல். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ இந்த மாட்டை போட்டு சம்மை மூவ் பண்ண வேண்டியதாக நார்மல் சம்மை மட்டுமே மூவ். The sum is 7th one. What is the 7th one? So find the non-zero values of x. Non-zero values, zero values na enna? Zero அது zero value னு சொல்லுவோம். Non-zero na zero இல்லாத நம்பர் பேர் தான் non-zero values னு அர்த்தம். of x. xக்கு ஜீரோ தவிர வேறு எந்த நம்பர் போட்டால் இந்த ஈக்குவேஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின். ஓகேவா? ஸோ ஓகே, வி வில் ஒர்க் அவுட் ஆன் த போர்ட். போர்டில் எழுதிட்டேன். வாட் இஸ் இட்? எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு 2xனா 2x ஸ்கொயர்டு. ஸோ அகெயின் 2 போட்டக்கூடாது. பேஸ் ஆர் ஈக்குவல்னால் பவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணுங்கிற ரூல் படி 2x ஸ்கொயர்டு. எக்ஸ் இன்ட்டு 2 அகெயின் 2x, எக்ஸ் இன்ட்டு 3 3x, எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு. ஓகேவா? ப்ளஸ் here you have to multiply by scalar. 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 5s are 10 x, 2 4s are 8 x equal to, here what is it? Again scalar multiplication. So இங்கே ரெண்டு term இருக்குது. So you have to multiply by both the terms. So what is here? 2x squared plus 16 and 2 10s are 20, 2 24s are 48, 2 6 are 12x. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாட்டம் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. ஸோ ப்ரீவியஸ் மாட்டமே 2 matrices அடிஷனில் இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆட் தோஸ் 2 matrices. வாட் இஸ் த ஆன்சர்? 2x ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் 16. 2x squared plus 16, 2x plus 10x and 3x plus 8, x squared plus 8x equal to 2x squared plus 16, 20 and 48, 12x. Okay, here we have to find out what is the value of x. So first one equate பண்ணோம் அப்படின்னா what is it? 2x squared. So normally here we have to, they are equal matrices. The corresponding elements are equal. So what is the first one? 2x squared plus 16 equal to 2x squared plus 16. Equation number 1. Next வந்து என்ன? 2x plus 10x வந்து ஆன்சர் என்ன?
2x plus 10x equal to 48. Next 3x plus 8 equal to 20. X squared plus 8x equal to 12x equal to 12x. So here the four equations have the only variable x. Okay, you have to select any one, solve it, we get the value of x. Suppose இங்கே பவரில் என்ன இருக்குது, எக்ஸோட வேல்யூ 2ன்னு இருக்குது. ஸோ யூ டோன்ட் டேக் திஸ் ஒன். ஓகேவா, ஏஎம்எஸ் அப்படின்னா இந்த மாட்ட பவர் 2 வச்சு வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ணுறது, சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். பட் இங்கே சால்வ் பண்ணுற இதில் ஒன்றுமே கிடைக்காது, பிகாஸ் இது போத் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ அப்போ இது இந்த சைடு மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா +2x² -2x² கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இதை எடுக்கிறதே வேஸ்ட். அண்ட் தென் இங்கேயும் ஸ்கொயர்டு இருக்குது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி ஹியர் ஆல்சோ பவர் 2 இருக்குது. ஸோ need not. So don't take that. Okay. Next you have to select 2 or 3. Suppose if you take the equation number 2, 2x plus 10x equal to 48. So I write that. I felt that one is easy. So from 2, what is the answer of 2x plus 10x? 12x equal to 48. Okay, 2x plus 10x na 12x equal to 48. So x equal to, so product la irukkiradhu eppadi move agum, divide la. So 1 12s are 12, 2 12s are 24, 3 12s are 36, 4 12s are 48. So what is the value of x? 4. இது 0 illa, that is the non-zero value. Okay va. Suppose if you take the equation number 3 அப்படின்னா, so here one more constant is there. So constant move பண்ணு இந்த சைடு, அப்போ என்ன ஆயிரும் -8ன்னு. ஸோ 20 - 8 போச்சுன்னா ஆன்சர் என்னது 12. ஸோ இதே மட்டும் நீ ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நான் வேணால் சும்மா ரஃப் ஒர்க்காக போட்டு காமிக்கிறேன். ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணால் போதும். ஒன்று ஈக்குவேஷன் ஃப்ரம் 2 போடுங்க, இல்லைன்னா ஃப்ரம் 3 போடுங்க. From 3 என்னது 3x plus 8 equal to 20. So 3x equal to 20 minus 8. The answer is 12. This is equal to 3x. So x equal to, so again productல இருக்கிறது எப்படி மூவ் ஆகும், டிவைடில். ஸோ இப்போ 12/3, what is the answer? 4 3s are 12. ஸோ ரெண்டோடைய ஆன்சரும் எப்படி தான் வரும், சேமாக தான் வரும். ஓகேவா. ஸோ இந்த ரஃப் ஒர்க்கில் போட்டிருக்க மாடல் ஆர் இந்த ஃப்ரம் 2, எனி ஒன் யூ ஹேவ் டு ரைட், இனஃப். ஓகேவா. எதுவும் டவுட் இருக்கா? ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் அடிஷனில் இருந்தாவே நீ அதை சால்வ் பண்ணிட்டு தான் மூவ் பண்ணணும். சரி, ஆட் பண்ணிட்டு தான் ஈக்குவல் கான்செப்ட் வச்சு கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு வச்சு மூவ் பண்ணணும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், ஸோ அந்த 8th சம்மில் ஸோ இந்த பிளேஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா +5 வரும். சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க, கொஷின் மிஸ்டேக்கு. ஸோ +5 போட்டால் தான் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். ஓகேவா. ஸோ 8th சம்மில் இந்த ஈக்குவலுக்கு அந்த சைடு இருக்கு இல்லையா, -5 இருக்கும், அந்த +5 வச்சுக்கோங்க. கொஷின் நம்ம போர்டில் எழுதியாச்சு. நவ் வாட் இஸ் இட், x ஸ்கொயர்டு y² ப்ளஸ் 2 2s are 4 -4x -2y equal to 5 8. ஸோ இந்த கொஷினை நான் இங்கே +ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் சம்மு மூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் இட், இங்கே அடிஷன்னால் நானும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வாட் இஸ் இட், x ஸ்கொயர்டு -4x y² -2y. here what is it, 5 8. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஈக்குவல் மேட்ரிசஸ் கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நம்மளுடைய ஞாபகத்துக்காண்டி தான் எழுதணும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன், x² -4x equal to 5 and
y squared minus 2y equal to 8. ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரம் 1 x squared minus 4x minus 5 equal to 0. இது வரைக்கும் கொடுத்த ஈக்குவேஷன்ஸில் ஒன்று காம்பினேஷன்ஸ் தான் வரும். ஒன்று எக்ஸ் மட்டும் வரும், அதர்வைஸு XY காம்பினேஷன் வரும். பட் வெரி ஃபஸ்ட்டு பியூர் எக்ஸாக வந்திருக்கு. அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் அ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக இருக்குது. குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக வாட் இஸ் த மீனிங்? எக்ஸோடைய பவர் 1ன்னு வந்துச்சுன்னா லீனியர்னு சொல்ல மாட்டோம். எக்ஸோடைய பவர் 2 வச்சு வந்துருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் அ குவாட்ராட்டிக். ஸோ இந்த குவாட்ராட்டிக் டி ஷேப்பை நம்ம ஆல்ரெடி லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருப்போம். அதே மாட்டம் தான் நம்ம லாஸ்ட் இயர் 9th படிச்சிருப்போம். அதே மாட்டம் ட்ரை பண்ணுறோம். 1 5s are 5 minus 5. What is here? minus 4. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? மல்டிபிள் 5 எப்போல்லாம் வருது? ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான், 1 5s are 5 தான். எனக்கு ஆன்சர் எப்போ வரணும்? -4ன்னு வரணும். அப்போ -5 + 1 போட்டால் தான் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள், சம்ப்ரேக் பண்ணால் 4 பிக்கர் சிம்பிள். ஓகேவா? அந்த ஃபார்மட் வரும். ஸோ அதனால் நான் இந்த பேரை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ இதை எப்படி ரைட் பண்ணணும்? x + 1 x -5. ஸோ அப்போ x equal to -1 x equal to +5. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அவ்வளோதான் இதோடைய எக்ஸ் வேல்யூ தான் ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்க. எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மட்டும் ஆன்சர்ஸை பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஆன்சர் கொஞ்சம் பிளிங்க் பண்ணி காமிக்கிற மாட்டம் இருக்கும். ஆன்சர் பார்த்தோன்னே மார்க்கு கொடுக்க ஸோ ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. y squared minus 2y minus 8 equal to 0. It is also quadratic equation in variable y. So as usual quadratic equation நாவே நம்ம t shape யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம். 1 8s are 8, that is -8. ஸோ ஆன்சர் -2 வரணும். ஸோ 8க்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வரும்? 8 ஆன்சர் வர மாட்டோம். 1 8s are 8, 4 2s are 8. ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஏதோ ஒன்று. அது ஆடிங் சப்ராக்ஷன் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணால் 9, சப்ராக்ஷன் பண்ணால் 7. பட் நமக்கு என்ன வரணும்? 2 வரணும். ஸோ அப்போ டெஃபினட்டாக இந்த ஆன்சர் இந்த பேர் கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு 4 2s are 8 ஆட் பண்ணுங்கள் 6, சப்ராக்ட் பண்ணால் 2, S2 வருது. ஸோ அப்போ இதை தான் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ 4 2 -2னால் எப்போவுமே ஆடிங்னாலும் சப்ராக்ஷன்னாலும் பிக்கர் சிம்பிள் போட்டுறோம். ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் -4 8, ஆட் பண்ணால் -2. ஓகேவா? ஸோ அப்போ y -4 y + 2. இப்போ y equal to ஆன்சர் என்ன வரும்? y -4 equal to 0, y + 2 equal to 0. What is the answer? y equal to 4. ஸோ அந்த -4 எப்படி போகும்? +4 ஆயிரும். +2 எப்படி மூவ் ஆகும்? -2 ஆயிரும். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதே மாடல் நம்ம ஆல்ரெடி போட்ட மாடலே தான், பட் குவாட்ராட்டிக்னால நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன். ஸோ 2 மேட்ரிசஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு தான் ஈக்குவேட் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே சென்டென்ஸ் எல்லாம் நான் எழுதுவேன். தே ஆர் ஈக்குவல் மேட்ரிசஸ், கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு அதெல்லாம் ரைட் பண்ண வேணாம். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்லிவிட்டு செம்ம மூவ் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ அப்போ நார்மல் குவாட்ராட்டிக்னால் நம்ம குவாட்ராட்டிக் பண்ணுவோமோ. ஸோ டி ஷேப் மாடலில் நான் சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் வேல்யூஸு அண்ட் ஒய் வேல்யூஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன். தட்ஸ் ஆல். ஹியர் நமக்கு எக்ஸுக்கு 2 வேல்யூ, ஒய்க்கு 2 வேல்யூ கிடைக்கிது. பிகாஸ் இந்த பவர் 2ங்கிறனால குவாட்ராட்டிக்னால ஸோ 2 வேல்யூ எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்டு சம். வாட் இஸ் இட்? எக்ஸு ஃபைண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் ஒய். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்மால் ஒய் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். இங்கே கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய். ஸோ நார்மலாகவே மேட்ரிசஸில் கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்? மேட்ரிஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்.
ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு அந்த மேட்ரிக்ஸ், எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு அந்த மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து மேட்ரிசஸோடைய வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். எப்படிலாம் மிஸ் அப்படின்னா, ஸோ நார்மல் ஈக்குவேஷன் சால்விங் மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கேன்சல் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். சம்ம ஈக்குவேஷன் 2 எழுதிக்கிறேன். ஸோ 1 2ன்னு கொடுத்தாரு. இதை டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ண முடியுது பிகாஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய். ஸோ அப்போ டேரெக்ட் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இங்கே எக்ஸு பக்கத்தில் நம்பர் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் 1. ஸோ இங்கே 1 இங்கே 1, அப்போ 1x + 1x 2x. ஸோ இந்த 2 மேட்ரிக்ஸையும் ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு ரைட் பண்ணிடுறேன். இதுக்கு என்ன மிஸ், டேரெக்ட் கேன்சல்னா அடிஷனாக சப்ராக்ஷனா? ஆப்வியஸ்லி அடிஷன் தான் மீன். ஓகேவா? அடிஷன்னா சிம்பிள் மாற்றவே தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ அப்போ 2x ஈக்குவல் டு ஆட் பண்ண 7 + 3 10, 0 + 0 0, 3 + 0 3, 5 + 4 9. ஓகேவா? ஸோ அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன வரும்? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 10/2, 3/2. ஸோ நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது இந்த ஹோல் நம்ம செட்டு எலமெண்ட்ஸுமே டிவைடட் பை 2. இப்போ ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன்னா, இப்போ சப்போஸ் இங்கே 2 இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் இல்லையா? சிமிலர்லி இந்த 2 எப்படி போகும்? இந்த எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் by 2ன்னு போகும். ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸு? 1 2s are 5 2s are ஆன்சர் 5. ஸோ இதை கட் பண்ண முடியாது. 3/2. 0/2னா 0 தான். இப்போ 2 மார்க்கு டெஸ்ட் வச்சு 0 அப்படின்னா 1 மார்க் என்னது? 0 தானே, சேம். ஸோ 2 டேபிளில் 9 வராது. ஸோ அப்போ 9/2 அப்படியே ஆன்சராக இருக்கும். ஸோ இதுதான் எக்ஸ் வேல்யூ. ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்னா வேல்யூ எப்படி இருக்குது? மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் வரும். ஓகேவா? ஸோ சிமிலர்லி we have to do, இப்போ அடிஷன் பண்ணி பார்த்தோம், இதே மட்டும் சப்ராக்ஷன் பண்ணி சம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இங்கே நான் அடிஷன் அப்படிங்கிறத எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறேன்? 1 + 2. ஓகேவா? ஸோ 1 + 2ன்னு போட்டு நான் சம்மை ஆட் பண்ணி இந்த மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். ஈக்குவேஷன் 1 and 2 என்ன பண்ணுறேன்? சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணும்போது சம் எப்படி மூவ் ஆகுது? ஈக்குவேஷன் 1 ரைட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவேஷன் 2 ரைட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ மைனஸ் எதுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது? 2 ஈக்குவேஷனுக்கு ஃப்ரண்ட்டில். ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ங்கிறது இதுதான். இது எல்லாத்துக்கும் சிம்பிள் மாற்றணும். ஸோ இங்கே ப்ளஸ்ன்னு மீனிங், அதுக்கு மைனஸ். ஓகேவா? ஸோ இங்கே மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ். ஸோ இங்கே ஒரு சிம்பிள் இல்லை, அது ஆட்டோமேட்டிக்லி ப்ளஸ். அப்போ இங்கே வந்து சைன் சேஞ்சும் மைனஸ். ஸோ அப்போ ப்ளஸ் எக்ஸும் மைனஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிரும். ப்ளஸ் 1y. ஸோ இது சிம்பிள் மாற்றனால இதுவும் ப்ளஸ் 1y. அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்? 2y ஈக்குவல் டு, ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் மைனஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ். அப்போ 7 0 3 5 மைனஸ் 3 0 0 4 4. ஓகேவா? ஸோ நார்மல் சப்ராக்ஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க? 7 - 3 ஆன்சர் 4. 0 - 0 0, 3 - 0 3, 5 ஸோ அப்போ 2y ஈக்குவல் டு 4031. ஸோ 2 ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால அது எப்படி மூவ் ஆகும்? டிவைடில் ஃபார் ஆல் த எலமெண்ட்ஸுக்கு. ஸோ 4/2 0/2 3/2 1/2. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இதான் ஆன்சர் ஆஃப் த ஒய். ஸோ 2ஆல் கட் பண்ண முடியும். ஸோ அதை கட் பண்ண முடிஞ்சனால 1 2s are 2 2s are 4ன்னு பேலன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன். திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் ஆன்சர் ஆஃப் ஒய். ஓகேவா? ஸோ நவ் வி காட் த வேல்யூ ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் அண்டு கேபிட்டல் ஒய். ஸோ சப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னனால ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் 2க்கு ஃப்ரண்ட்டில் தான் மைனஸ். அப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாமே சைன் சேஞ்ச் கொடுக்குறோம். we get this one. This is a very important sum, important 5 மார்க்கு. ஸோ note this, all the சம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நோட்டில் வைங்க. ஹோம்ஒர்க் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் 3.63. ஸோ ஏபிசி மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன்? 3a + 2b - c. ஸோ இது நார்மல் தான். ஏ மேட்ரிக்ஸஸ் 3ஆலையும் பி மேட்ரிக்ஸை 2ஆலையும் மல்டிபிள் பண்ணி சி மேட்ரிக்ஸுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு? -cன்னு கொடுத்தனால யூ ஹேவ் டு சைன் சேஞ்ச்.
மைனஸால் என்ன பண்ணியிருப்பா உள்ள மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஸோ அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ப்ளஸ் சிம்பிள் ஆகி இந்த மைனஸ் உள்ள எல்லா இடத்துலையும் போய் என்ன பண்ணிடும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணிடும். ஸோ சைன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டா தென் டிபெண்ட் ஆன் த சிம்பிள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 + 60 90, 19ல் 5 போச்சுன்னா 14. ஸோ இந்த மாட்டமாக நார்மலாக போட்டிருப்பாங்க. தென் செகண்ட் சம் 1/2a - 3/2b. ஸோ ரெண்டுலேயுமே காமன் வந்து 1/2. அப்போ a - 3b. ஸோ அப்போ இப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க ஏயையும் பி மேட்ரிக்ஸை 3ஆலே மல்டிபிள் பண்ணி ஸோ நார்மல் அடிஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க /2 வந்து என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்குமே /2 போடுவோம். தட்ஸ் ஆல் சம்மு ஓவர் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஈஸியான மாடல். ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் எக்ஸாம்பிள் 3.63 தான் டுடேஸ் மேத்ஸ் ஹோம்ஒர்க். ஒன்லி ஒன் சம். திஸ் இஸ் அ 5 மார்க் கொஷின்னு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அழகாக கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டு போட்டு அதை நீட்டாக எழுதியிருக்கீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வெரி குட் ஃபார் தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் தென் பாய்ஸ் சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டைரி ஸோ ரூல்டு நோட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது முடிஞ்சால் கடையில் போய் ஒரு நோட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீட்டாக அன்ரோல்டில் எழுதுங்க. அதர்வைஸ் போக முடியல அப்படின்னா நீங்கள் எழுதுகிற நோட்டையாவது நீட்டாக ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? தேங்க்யூ.